मूसेवाड़ा के कातलों की एक होर तस्वीर आई सामने। कतलकांड तो बाद गुजरात के बीच से मनाया सी जशन। तस्वीर दे विच दीपक मुंडी भी आ रहे नजर। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तरनतारण घटना की जांच के दिते हुक्म। बोले भाईचारक सांझ खराब करने की किसी को नहीं इजाजत। सीएम के भरोसे तो बाद मसीह भाईचारे ने खत्म किया धरना। तरनतारण घटना की चौतरफा निखेधी। सियासी और धार्मिक आगू बोले पंजाब की भाईचारक सांझ नूं खराब करन दीआं साजिशां नहीं होणगीआं कामयाब। मुलजमां दे खिलाफ कार्रवाई की कीती मांग। सुखबीर बादल नूं जारी होया एक होर समन। कोटकपूरा तो बाद बैबल कला गोलीकांड दे विच भी SIT ने किया तलब। 6 सितंबर नूं पुछगिछ दे लई सद्दिया। गवर्नर नूं मिलिया श्रोमणी अकाली दल दा वफद। आबकारी नीति की जांच की कीती मंग। 500 करोड़ के घपले दे लाए इल्जाम। लुधियाना कोर्ट ने साबका मंत्री भारत भूषण आशू नूं भेजिया जेल। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत। ट्रांसपोर्टेशन टेंडर घोटाले दे विच विजिलेंस ने किया गिरफ्तार। सोनाली फोगाट के फार्म हाउस के केयरटेकर नूं पुलिस ने किया काबू। पुलिस के कोड कबूलिया। PA सुधीर के कहण ते होया सी फरार। गोवा पुलिस ने हिसार दे विच सोनाली फोगाट के फार्म हाउस की लई तलाशी। नवी सरकार ने लाए नवे चेयरमैन। सनी आलूवालिया नूं वाटर सप्लाई बोर्ड की जिम्मेवारी तो रमन बैल नूं हैल्थ सिस्टम कारपोरेशन के लिए किया तैनात। पंजाब दे विच लोक सभा चोणां दीआं तैयारियां दे विच जुटी बीजेपी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत बोले पंजाब दे लोकां नूं बीजेपी तो वड्डियां उम्मीदां। 2027 दे विच पंजाब विच भी खिड़ेगा कमल। ते हुण महिला सरपंचां दी थां पति जां बेटे नहीं लै सकणगे मीटिंग दे विच हिस्सा। पंजाब सरकार ने जारी कीते हुक्म। उलंघना करन ते होवेगी कार्रवाई। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां गगनदीप चौहान। तरनतारण दा चर्च कांड। जी हां, तरनतारण दे विच एक चर्च दे विच भंनतोड़ हुई। उस तो बाद ईसाई भाईचारे ने जाम लगा दिता। दरअसल मंगलवार की रात नूं कुछ शरारती अंसरां ने चर्च दे विच दाखिल होके प्रभु यीशु ते मां मरियम दा जिहड़ी मूर्ति सी वो तोड़ दित्ती। इलाके दे विच तनाव हो गया। इस तो बाद ईसाई भाईचारे ने पट्टी खेमकरण रोड नूं बंद कर दिता। धरने ते बैठे ईसाई इंसाफ की मंग कर रहे सन। सीएम ने चर्च कांड की जांच का भरोसा दिता, जिस तो बाद धरना समाप्त कर दिता गया। दो तस्वीरें तुहानूं दिखा रहे हैं। एक तस्वीर चर्च दे विच होई भंनतोड़ दी है, जिथे गड्डी नूं भी अग लाई गई। और दूजी तस्वीर इस घटना तो बाद रिएक्शन की होया। मसीह भाईचारे दे विच रोष जिहड़ा हैगा वो वेखण नूं मिलिया। और रोष विच आए मसीह भाईचारे ने इस पूरे मामले दे विच इंसाफ की मांग करदिआं सड़क जाम कर दी। तरनताਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਠੱਕਰਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭੰਨਤੋੜ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਇੱਕ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਲੁੰਦਰ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਰਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। CCTV ਫੁਟੇਜ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 295A ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਤ ਕੋਈ 4 ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 12:45 ਤੇ
ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਜੀਸਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਆ ਗਈ ਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਾਰ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਸਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਵ ਵਾਈਟਲ ਕਲੂਜ਼, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸੋਲਵ ਇਟ ਐਂਡ ਹੋਪਫੁਲ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਸੋਲਵ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਈਸਾਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਸਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੈਸਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਟੀਮਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਲਮੋਸਟ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਲੈ ਲਿਆ। ਵੀ ਆਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਇਟ ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਬਿਸ਼ਪ ਜੀ ਆਏ ਹਨ ਇੱਥੇ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਠੱਕਰਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਅੰਦਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗੀ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਔਰ ਅੱਜ ਚਰਚ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚਾਹੇ ਉਦੈਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ आपस ਵਿੱਚ भड़काने की कोशिश की जा रही है। ऐसे अनफेयर मीन्स से अगर धर्म परिवर्तन होता है तो निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है, लेकिन उसको रोकने के लिए अगर किसी तरह की हिंसा का सहारा लिया जाता है, हिंसा होती है, वो भी निश्चित रूप से संविधान के दायरे में और कानून के दायरे में नहीं आता है। इसलिए उसको उसके ऊपर उसी दृष्टिकोण से, उसी तरीके से उसको प्रशासन को उसके रोकने और उसके प्रतिकार करने पर काम करना चाहिए। उधर पंजाब क्रिश्चियन मूवमेंट के प्रधान हामिद मसीह ने तरनताਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਕਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾ ਭੜਕਾਊ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਔਰ ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੁਰਮੌਰ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਦੂਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਠੱਕਰਵਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਚ ਅੰਦਰ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਦਰੀ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18।
ਉਧਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਅਤਵਾਦੀ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਨੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਬਿੱਟੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਅਤਵਾਦੀ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿੱਦੜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਨਾਰੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੋਚ ਦਫਨਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। BSF ਚੌਂਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਗਏ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਟਿਆਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਹਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਇੱਥੇ 에ਅਰਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 20 ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਧਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ, ਉਹ 8x6 ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਆ ਸਾਡੇ ਖੜੇ ਆਲੇ ਦਾਲੇ। ਇਹ ਪੰਨੂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਈ ਸੱਭਿਅਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ, ਜੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਏ, ਜੇ ਗਿੱਦੜ ਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਜੋਗਾ ਏ। ਅੱਜ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਵੀ 31 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਧੀ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ, ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਬੰਬ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਖੜੇ ਆ ਅੱਜ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿੱਦੜ ਲੋਕ ਨੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਿੱਧ ਕੇ ਦੱਬ ਕੇ ਕੁਚਲ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਤੇ ਐਸੀ ਇਹਨੂੰ ਦਫਨਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੋਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕੂ। ਇਹ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰਿਆਂ 'ਚ ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਸਿਰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਉਧਰ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉੱਠਿਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਬੋਲੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਕੇਸ ਹੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਨਾਟਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਨਾਟਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, गजेंद्र शेखावत एक कहते नजर आए। सिखों का विषय प्रकाशोत्सव के समय में माननीय मोदी जी के निर्देश पर सरकार ने घोषणा की थी। उस घोषणा में से 2 को छोड़ करके बाकी पूरी घोषणा इंप्लीमेंट हो गई है। सब लोगों को जिनको छोड़ा जाना था छोड़ा गया है, जिसके डेथ सेंटेंस को लाइफ सेंटेंस में कन्वर्ट करना था वो भी हुआ है। एक केस दिल्ली में पेंडिंग है, केजरीवाल साहब बेहतर जवाब दे सकते हैं उसका। दूसरा कर्नाटका के न्यायालय में पेंडिंग है। इसके अतिरिक्त जो बंदी सिखों का विषय बार बार लाया जाता है, चुनाव के समय से लेकर के आज तक मैंने जिन लोगों ने भी ये विषय मेरे संज्ञान में लाया, मैंने उनसे आग्रह किया कि आप मुझे एक सूची दीजिएगा। मैं हाथ जोड़ करके आपको भी प्रार्थना करता हूं कि एक सूची मुझे दिलवाइएगा जो आज तक नहीं मिली है। बेअदबी ते गोलीकांड नूं 7 साल हो गए ने पर इंसाफ नहीं मिला। सियासत जरूर हुई है। हुण फिर सुखबीर सिंह बादल नूं बैबल कलां ते कोटकपूरा गोलीकांड दे विच SIT दे वल्लों समन किया गया है। सुखबीर दे वल्लों पेश होने की गल कही गई है, पर इस नूं सियासी ड्रामा भी करार दिता गया। जबकि आम आदमी पार्टी अज भी यह सवाल पूछ रही है कि गोली किसने चलवाई सी। ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਨ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਆ ਜਾਣ।
ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ। ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਗੋਲੀ ਕਿਸ ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਜ 6 ਤਰੀਕ ਮੈਂ ਕਿ ਲਿਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੇਮ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਲੁਕਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗੋਲੀ ਕਿਹਦੇ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ 30 ਅਗਸਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕ ਸੀ, ਜੀਰੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੁਰਾਣੀ ਤਰੀਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਨ ਕਹਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਛੁੱਟ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ। ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਮਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਔਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਰਪੰਚ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫੈਸਲੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪਿੰਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ तमाम ਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਖਣ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਓਰ, ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰੀ ਕਰਦੇ। ਖੁਦ ਮਤਲਬ ਆਊਗੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਤੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਲਾਓ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੇਟੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਹਿਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਆਰਡਰ ਕਰਤੇ। ਉਧਰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਲੀਨਾ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਆ ਸਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਡੀ ਸਰਪੰਚ ਆ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੀਡਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੀਡਰੀ ਖੁੱਸਣ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਸਿੰਗਲਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।